Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandar Johor Bahru, yang dihormati Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandar Johor Bahru, juga yang berbahagia Insinyur Hajah Nazatul Shimah binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandar Johor Bahru, barisan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman bin Haji Ahmad, penolong pengarah khidmat pengurusan Hak Ehwal Islam Majlis Bandar Johor Bahru, yang juga merangkap penceramah undangan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Tuan-tuan dan puan-puan warga Bandar Johor Bahru yang dapat mengikuti kita dalam program pembudayaan Al-Quran dan tazkirah secara live streaming. Hari ini, hari Khamis 14 Oktober 2021 Masihi, bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam program yang penuh barakah ini. Dan sebelum kita mendengar ceramah daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman, kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Dan sebelum itu, marilah sama-sama kita berselawat tafrijiyah dan kita berzikir Asma al-Husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل مألوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, seterusnya kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-170 yang akan dipimpin oleh Fadil Ustaz Muhammad Aiman bin Ahmad. Majlis dengan hormat takzim silakan dan terjemahnya akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Mustafa Kamil. Silakan.
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak. Bahkan kami jadi hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurutnya, sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu apapun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Dan bandingan orang-orang yang menyeru, orang-orang kafir yang tidak mahu beriman itu, samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat menggunakan akalnya. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging khinzir dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas, yakni pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yakni meminda atau mengubah apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api neraka.
Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat. Dan ia tidak membersihkan mereka dari dosa. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk yang diugama Allah dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung seksa api neraka itu. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran. Yakni tetapi mereka berselisih padanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan mengenai kebenaran kitab itu sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah yang jauh. Yakni dari mendapat petunjuk hidayah Allah. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Maha benarlah firman Allah yang Maha Agung. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Saya hormati yang saya kasih sahabat saya, rakan perjuangan Tuan Haji Muhammad Saleh bin Sulaiman, Tuan Haji Raja Idris, Cik Mustafa Kamil, dan yang saya hormati, yang saya muliakan, Datuk Bandar Johor Bahru Yang Hormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang berusaha setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Timbalan Setiausaha Insinyur Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, barisan ketua jabatan, para pegawai, warga kerja Majlis Bandari Johor Bahru yang saya kasih sekalian, dan juga tidak lupa kepada warga bandaraya yang bersama-sama dengan kita mungkin di dalam ruangan Facebook. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada hari ini, memberkati pagi kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kehidupan kita kehidupan yang diberkati insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tu suara saya jelas ya? Kalau jelas boleh letak di ruangan chat jelas. Alhamdulillah. Kalau tak jelas, bagi tahu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Tu ada respon. Dalam satu kitab yang kita ambil perkongsian pada pagi ini, kitab daripada kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat agama kepada calon penghuni syurga, yang disusun oleh ulama besar daripada Nusantara, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, membawa sebuah kata-kata dalam kitabnya dalam perkara-perkara yang berkaitan tentang nasihat tentang 6 perkara, iaitu menyampaikan apa yang disampaikan oleh ahli-ahli hikmah, para hukama. Dia ada ulama, dia ada hukama. Bila sebut hukama ataupun ahli-ahli hikmah ni, mereka yang berhimpun dalam diri mereka itu segala ilmu, segala amalan, dan juga mereka ini telah melalui jalan-jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu jalan-jalan menuju Allah ni banyak langkah-langkah dan peraturannya. Maka mereka telah melalui jalan-jalan tersebut sehingga mereka ini disebut sebagai golongan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping ilmu yang sangat banyak yang Allah kurniakan kepada diri mereka. Jadi antara kalam-kalam hukama yang disusun ataupun yang dinukilkan oleh Al-Imam ataupun Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, man lam yakhsha Allah lam yanja min zallatil lisan, wa man lam yakhsha qudumahu ala Allah lam yanja qalbahu minal harami wa syubha, wa man lam yakun ayisan anil khalq lam yanja minat tama, wa man lam yakun hafizan ala amali lam yanja minar riya, wa man lam yasta'in billahi ala ihtirasi qalbi lam yanja minal hasad, wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilma wa amala lam yanja minal ujub. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalam bab perkara nasihat tentang 6 perkara. 6 nasihat yang disebut oleh para alim ulama supaya kita mengambil faedah dan pengajaran. Apa yang disebutkan dalam kata-kata tadi? Barang siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak khaufu minallah, tidak takut kepada Allah, maka tidak akan selamat dari tergelincir akan lisannya. Bila tak takut Tuhan,
maka mudah mulutnya itu mengatakan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Yang tidak sepatutnya. Dari segi perkara-perkara yang haram, yang lalai, dan perkara-perkara yang sia-sia. Kenapa? Kerana hati itu tidak lagi takut dengan Allah SWT. Sebab dalam sabda-sabda Nabi SAW menyebut antara perkara yang menyebabkan ramai manusia itu masuk ke dalam api neraka iaitu dengan sebab lisannya, dengan sebab mulutnya. Sebab tu kita berhati-hati. Satu pintu antara pintu-pintu yang besar boleh masuk padanya kebaikan dan juga boleh masuk padanya keburukan, iaitu antaranya itu lisan ataupun mulut kita. Nabi mengisyaratkan mulut ni satu perkara yang perlu kita jaga. Sebab itu, untuk kita mengelakkan daripada mulut kita ini, daripada berkata yang sia-sia, yang haram, perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah, maka perbanyakkanlah berkata-kata yang baik. Bila kurang berkata-kata yang baik, apa yang maksud berkata-kata baik? Antaranya iaitu berzikir, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, berselawat dan sebagainya. Jadi amalan-amalan ini, kata-kata ini dia kurang. Baca Al-Quran kurang, berzikir kurang, selawat kurang, membaca hadis kurang. Jadi ia bila tak baca ataupun dia kurang, maka akan menyebabkan yang banyak nanti, iaitu akan keluar perkara-perkara yang buruk daripada mulutnya. Sebab tu kalau kita rasa kita selalu sangat cakap benda-benda yang tidak baik, macam mana ubat dia? Iaitu dengan memperbanyakkan zikir. Membanyakkan zikir. Jadi, antara bila orang itu banyak berkata yang tidak baik, maka itu tanda dia tidak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang seterusnya, sesiapa yang tidak takut bertemu dengan Allah. Kita ni tak takut, maknanya pada satu hari kelak nanti, pada saat kematian kita, di hari akhirat kelak, semua manusia, semua makhluk akan bertemu dengan Tuhan. Jadi mereka yang takut akan hari kiamat, mereka yang takut akan satu hari yang di dalamnya kita akan bertemu dengan Tuhan, siapa yang takut, di sana dia akan mendapat kesejahteraan. Tapi kalau siapa yang tak takut hari akhirat, siapa yang tak takut nasib dia bertemu dengan Tuhan di padang mahsyar kelak, maka hatinya tidak terelakkan dari perkara haram dan syubhat. Kerana perkara ini nanti yang akan ditimbang dan akan dihisap di hari akhirat kelak. Sebab tu, siapa yang mudah mengambil yang syubhat, yang tidak tahu, yang samar akan halal dan haramnya. Siapa yang tahu perkara itu haram, dia sengaja mengambilnya, dia sengaja untuk mengambil dan sengaja untuk mencarinya, maka itu mengundang ataupun menyebabkan ini adalah tanda-tanda dia tidak takut untuk bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak. Dia tidak bimbang akan nasib dia di hari akhirat kelak. Kerana dengan perkara-perkara ini, seperti mana yang kita baca tadi dalam ayat Al-Quran yang sebentar tadi, Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah, Allah kata, makanlah daripada perkara-perkara yang baik-baik. Kena faham maksud perkara yang baik-baik itu halal dan juga barakah. Yang baik untuk diri kita, yang Allah rezekikan kepada kita. Dan dalam ayat yang seterusnya yang kita baca tadi, Allah pesan, kan, siapa yang memakan benda-benda yang haram yang Allah telah gariskan, kan, khinzir, perkara yang syubhat, perkara yang tidak disebutkan nama Allah dalam penyembelihan, benda-benda yang Allah haramkan, maka Allah kata apa, dalam perut mereka itu dipenuhi dengan benda-benda yang haram, tak lain tidak bukan di hari akhirat kelak, neraka adalah tempat yang utama dan sepatut bagi diri mereka itu. Jadi kita kata, dengan bermudah-mudah ataupun dengan kecuaian kita, dengan kelalaian kita mengambil benda-benda yang haram, benda-benda yang syubhat, itu antara tanda kita tidak takut dengan Allah di hari akhirat kelak, untuk bertemu dengan Allah. Sedangkan para alim ulama, orang-orang soleh, mereka sangat bimbang dan takut bagaimana nasib mereka di hari akhirat kelak.
Sebab itu, sebelum pada bertemu dengan kematian, apa sahaja perkara-perkara, khususnya dalam perkara-perkara harta, perkara-perkara hubungan mereka dengan manusia, mereka cuba untuk selesaikan terlebih dahulu, lagi-lagi bila mereka rasa mereka di saat hujung-hujung nyawa. Kan? Hutang ke, ada mengambil hak orang ke, ada menipu orang dalam hal-hal dunia dan sebagainya, mereka cuba selesaikan. Kerana perkara inilah yang akan menyebabkan nasib tidak baik di hari akhirat kelak. Itu yang kedua. Kemudian, siapa yang tidak berputus harapannya dari makhluk, siapa yang tidak berputus harapannya dari makhluk, maka dia tidak akan selamat dari kerasukan tamak. Ini mereka yang di dalam hatinya sudah ada cinta kepada dunia dan harapan kepada makhluk. Harapan. Sudah lagi kita tidak meyakini akan nikmat, akan rezeki, akan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Sama ada dari perkara-perkara yang baik ataupun perkara-perkara yang tidak baik. Ataupun perkara musibah maksudnya. Jadi kita kata, siapa yang harapan, apa-apa dia lebih membimbangkan tentang perkara dunia berbanding dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bimbangkan. Dia menginginkan pujian, dia menginginkan pandangan manusia, dia menginginkan kelebihan-kelebihan yang ada pada manusia, menginginkan kekuasaan, menginginkan pangkat, apa lagi? Menginginkan segala perkara yang disukai manusia. Jadi perkara itu akan mengundang dalam diri dia, itu akan hadir sifat tamak, sifat kerakusan, sifat kerakusan. Rakus. Bila rakus dalam sesuatu perkara, bahkan dalam perkara yang tidak baik, maka akan mengundang dia melakukan perkara yang tidak baik. Sebab tu bila nak sangat untuk menjadi kaya, sehingga dalam hati itu hadir cintakan dunia, cintakan kekayaan, maka dia sanggup untuk buat perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak redai Allah. Yang penting dia dapat dan dia peroleh keuntungan ataupun kekayaan tersebut. Sebab apa? Sebab dah hadir tamak dalam diri. Sebab itu kita dengan makhluk ini ataupun dengan nama dia dunia, jangan sampai adanya harapan dan wujudnya dalam hati cinta akan perkara tersebut. Jadi jadikanlah diri kita dengan dunia itu adalah zuhud ataupun qanaah. Zuhud menjadikan ini sekadar di tangan, bukan di dalam hati. Kerana kita boleh lihat contoh-contoh manusia ataupun yang digambarkan dalam kisah-kisah para nabi, pada zaman nabi, pada zaman para sahabat, mereka yang cinta dengan dunia ini, mereka yang mengharapkan pandangan makhluk ini, di akhir keadaan mereka itu adalah keadaan yang su'ul khatimah, dalam keadaan yang tidak baik. Wa'iyazbillah min zalik. Jadi bagaimana nak lawan sifat tamak itu? Bagaimana nak lawan sifat tamak? Maka kita cuba untuk duduk bersama dengan mereka yang kurang bernasib baik. Jadi maknanya kita turun bersama mereka, memberi bantuan, maka di sana akan hadir pengajaran bagi diri kita akan cinta kepada dunia. Tapi kalau kita tidak memandang dan memberikan keprihatinan kepada kumpulan atau golongan-golongan ini, dengan jalan bersedekah, dengan jalan berzakat, dengan jalan memberikan bantuan, maka akan menjadikan di sana akan hilang rasa rahim ataupun rasa rahmat kita kepada manusia lain, dan di sana akan adanya rasa cinta kepada dunia. Bila adanya cinta kepada dunia, maka di sana akan lahir satu masalah hati yang bernamanya tamak. Wa'iyazbillah min zalik. Sebab itu Nabi SAW berpesan kepada mereka yang ada di dalam dirinya tamak, mereka yang ingin kepada cinta dunia ini, ista'idzu billahi min tama'in yahdi ila taba' wa min tama'in yahdi ila ghairi matma' wa min tama'in haitsu la mutamma'. Rawahu Imam Ahmad. Apa kata Nabi SAW? Mohonlah perlindungan kepada Allah dari sikap tamak yang membawa kepada kekejian itu. Mohon perlindungan kepada Allah. Kalau rasa hati itu
sudah ada perasaan cinta kepada dunia yang menyebabkan kita sanggup buat apa sahaja asalkan kita dapat peroleh perkara tersebut, maka cepat-cepat kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tamak yang membawa pada sesuatu yang tidak dapat diharapkan dan tamak yang semestinya tidak perlu dilakukan. Wa'azubillah min zalik. Jadi itu antaranya, iaitu jauhi daripada berharap dengan manusia, berharap dengan makhluk, kerana bila adanya perkara tersebut akan zahir yang namanya masalah hati, iaitu tamak. Barang siapa yang tidak menjaga amalannya, barang siapa yang tidak menjaga amalannya, maka tidak akan selamat dari perbuatan riak. Ini riak ini umpama api yang memakan pohon kayu. Sikit demi sikit amalan. Dah elok-elok amalan itu dilakukan dengan niat yang baik, kadang-kadang boleh datang riak. Riak ini boleh datang pada permulaan amalan, dia boleh datang di pertengahan amalan, dia boleh datang di akhir amalan, bahkan dia boleh datang kemudian. Boleh datang kemudian. Sebab itu berhati-hati dengan yang nama dia penyakit riak. Penyakit riak. Kadang-kadang belum beramal pun dah riak. Sebahagian mengatakan riak dan juga kufur. Sebahagian ulama mengatakan, bila kita kata melakukan sesuatu amalan, dia melakukan sesuatu amalan bertujuan untuk bukan selain daripada Allah. Untuk pandangan makhluk, untuk mendapatkan pujian, untuk diangkat-angkat, untuk apa lagi? Untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Dengan tujuan tersebut, ini bukan maknanya dalam urusan ibadah khusus saja, tidak. Setiap amalan yang namanya amalan baik, termasuk kerja kita. Tapi asalkan niatnya itu baik. Asalkan niat itu baik. Tujuan dia itu kerana ingin menunjukkan diri dia itu lebih hebat daripada manusia yang lain. Wa'iyazbillah min zalik. Bukan sahaja dalam hal amalan ibadah. Bahkan yang nama dia amalan-amalan ibadah yang umum pun sama. Jadi bila hadirnya perkara tersebut dalam diri, kata sebahagian ulama, itu termasuk dalam perkara yang kufur. Kata ulama, itu riak. Ada satu lagi yang lebih merugikan. Dia tidak melakukan amalan kebaikan itu. Kenapa? Kerana takut manusia pandang. Takut manusia puji. Takut manusia angkat. Jadi dengan sebab adanya perasaan, pemikiran begitu dalam diri dia, menjadikan dia tidak melakukan sesuatu amal kebaikan, maka sebahagian ulama pun ada yang mengatakan itu pun telah masuk dalam perkara-perkara riak. Wa'iyazbillah min zalik. Ini rugi. Orang yang melakukan amalan berharapkan pandangan makhluk selain daripada Allah, maka itu satu kerugian. Satu kerugian. Bahkan lagi merugikan, ulama kata, dia tidak melakukan suatu amalan kerana makhluk. Ini kadang-kadang hadir dalam diri kita. Kan? Kita nak melakukan satu kebaikan, tak naklah nanti orang cakap aku ni baik sangat pula. Belum lagi buat ni. Nanti orang kata aku ni macam menunjuk-nunjuk pula. Nanti orang kata aku ni macam nak tunjuk alim pula, nak tunjuk soleh pula. Kan? Contohnya Haji Saleh, betul tak? Nanti orang nampak begitu. Jadi dengan sebab adanya perasaan begitu dalam diri dia, akhirnya dia tak buat pun amalan kebaikan tersebut. Jadi ini lagi rugi besar. Lagi rugi besar. Dengan sebab itu, bila kita nak beramal, terus beramal. Dan bila kita beramal, mohonlah ikhlas daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tetapkan hati kita. Seperti yang saya kata tadi, riak ini pada bila-bila masa boleh datang. Kadang-kadang pada awal kita ikhlas. Di pertengahan kita ikhlas. Di akhir masih lagi kita ikhlas. Tapi keesokan harinya mungkin boleh jadi datangnya riak. Waktu bila datang riak, tiba-tiba ada mereka yang nampak amal kebaikan yang kita lakukan. Maka dia pun bercerita dengan kawan yang lain di hadapan kita. Kan? Saya tengok Tuan Haji tu, ya Allah, bagusnya dia semalam. Sekian-sekian dia baca Al-Quran, dia zikir, dia tolong orang. Bagus dia tolong kawan-kawan dia. Kita ada pula bersama dengan orang tu. Jadi dalam hati itu pula datang rasa riak. Kan? Datang, ada yang mengata ujub, ada yang mengata perkara itu adalah perkara sum'ah dan sebagainya.
Datang. Sehingga dengan perkara tersebut, kan, bahkan dia menambah pula, kan. Alah, tu sikit je, dia kata, kan. Dia berkata demikian dalam keadaan sebenarnya dalam hati itu ada berasa bangga. Perkara inilah yang akan menghancurkan amalan kita. Wa'iyazbillah. Sebab tu kita kata berjaga-jaga. Yang nama dia yang boleh menghancurkan amalan bukan sahaja ketika beramal, bahkan dia boleh juga menghancurkan amalan kita tatkala sudah lama amalan itu berlalu, esok, lusa dan sebagainya. Jadi kita mohon pada Allah dalam setiap amalan yang kita lakukan, dia sentiasa menjadi ikhlas kerana Allah sampai ke akhir hayat kita. InsyaAllah ta'ala, amin. Kemudian sesiapa yang tidak memohon pertolongan kepada Allah agar dijaga hatinya, ini sombong. Tidak mohon pada Allah supaya jaga hati. Dia membiarkan hatinya itu tanpa dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan selamat daripada hasad dengki. Tidak akan selamat daripada hasad dengki. Dia berhasad dan juga berkeliling dia pun berhasad. Minta hati itu pegang. Sebab sekarang ni ramai manusia yang bila hatinya itu sudah tidak lagi terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bermudah berhasad, dengki, bersangka dengan manusia yang lain. Bila adanya penyakit hasad dengki, ni bahaya dia. Bila adanya penyakit hasad dengki, dia akan datangnya zon, akan datang sangka buruk manusia lain. Bahkan yang lebih hebat, dia akan mendatangkan umpatan. Daripada hasad dengki ini, akan hadir mengumpat, akan hadir susulan daripada itu fitnah, akan hadir daripada itu menzalimi orang, akan hadir selepas itu mengambil hak orang dan sebagainya. Kenapa? Kerana wujudnya hasad dengki. Sebab itu penyakit hasad ini antara 3 ataupun 5 penyakit utama yang perlu dielakkan oleh seorang itu bila dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Iaitu antaranya hasad dengki. Dan yang dimaksudkan di sini iaitu hasad dengki dalam perkara-perkara dunia, dan juga kadang-kadang boleh wujud juga hasad dengki ini dalam urusan-urusan ibadah, urusan-urusan akhirat. Jadi berjaga-jaga, berjaga-jaga. Bahaya. Dalam kita bekerja pun boleh wujud hasad dengki ni. Kan? Saling menjatuhkan, saling memburuk-burukkan, apa lagi? Saling kita mengumpat dan sebagainya, sehingga menjadikan mereka yang kita berhasad itu jatuh atau dipandang hina oleh manusia yang lain. Ini satu perkara yang kalau kita rasa kita ada buat perkara tersebut, maka cepat-cepat kita selesaikan. Cepat-cepat kita mohon maaf. Cepat-cepat kita kembalikan hak mereka supaya nanti nasib kita di hari akhirat kelak dalam keadaan baik. Hasad dengki. Kalau satu lagi ada yang lawan ni, nama dia ribtah. Ribtah ni dia hasad tapi dia bukan berhasad. Dia maknanya dia risau juga. Kalau hasad dengki, kata ulama, dia menginginkan kemusnahan kepada manusia yang lain. Manusia yang diberikan nikmat, yang diberikan kelebihan, kalau yang nama dia hasad dengki, mereka ini menginginkan kemusnahan kepada manusia tersebut. Menginginkan nikmat itu dijauhkan daripada manusia tersebut, diberikan, dia menginginkan kelebihan yang ada seseorang manusia itu dicabut ataupun diambil semula dan sebagainya. Itu nama dia hasad dengki yang kita kata yang sangat-sangat kita patut elakkan. Ada yang nama dia ribtah. Ribtah ni satu kebaikan, dia rasa juga cemburu kepada manusia yang lain bila seorang manusia itu mendapat kelebihan. Tetapi dalam masa yang sama, dia merasa bangga dengan manusia tersebut dan dengan itu dia pun berusaha untuk mendapatkan seperti mana yang didapat oleh orang tersebut. Maksud begitu. Kan contoh, tengok Haji Soleh mendapat kelebihan tertentu, kita lihat alhamdulillah rezeki kurniaan atas pengorbanan jasa dan sebagainya, contoh kan. Jadi kawan kita lain tengok bagus, jadi kita nak jadikan dia sebagai pemangkin, menjadikan ia sebagai semangat bagi diri kita. Dengan itu kita berusaha juga untuk mencapai mendapat kelebihan tersebut
tapi dalam masa yang sama hati kita pun ikhlas kerana Allah SWT. Jadi kita kata itu maknanya ridha. Dia tidak ingin nikmat itu hilang pada manusia lain, tidak. Tapi dia ingin menjadikan orang itu sebagai idola dia. Supaya dia pun dapat bersama-sama naik bangkit seperti kawan tersebut. Ini bagus kalau begini. Dalam hal-hal kebaikan lah. Bukan makna dalam hal-hal keburukan. Bukan dalam hal-hal yang keburukan ataupun hal-hal yang haram. Dia tengok kawan tu ulang alik masjid, baca Al-Quran, kuat amalan, banyak ilmu dia. Kan? Dia bukan dengki, tapi dia pun cemburu dalam keadaan dia berusaha untuk menjadi seperti kawan tersebut dalam keadaan langsung dia tidak memandang tidak baik kepada kawan tersebut. Itu kita kata yang digalakkan fitrah. Kalau ada perasaan gini, alhamdulillah. Sesiapa yang tidak melihat kepada orang yang lebih utama ilmu dan perbuatannya, maka dia tidak akan selamat dari bahaya ujub. Ujub ni rasa bangga diri. Sebab itu kita perlu sentiasa menghampiri dengan yang nama dia orang-orang soleh dan juga para alim ulama. Yang disebut sebagai orang yang lebih utama ilmunya, iaitu di kalangan para alim ulama. Orang-orang yang lebih alim. Dan perbuatannya yang lebih utama iaitu di kalangan orang-orang yang beramal soleh. Jadi kita bila menghampiri kelompok ataupun golongan-golongan ini, maka dia akan menjadi benteng penghalang daripada diri kita ini, akan hadir rasa bangga kepada diri sendiri. Sebab tu orang yang jauh daripada beramal, orang yang jauh daripada mendekati para alim ulama, penyakit bangga pada diri sendiri ini akan hadir. Dia akan rasa dia lebih hebat. Dia akan rasa diri dia itu sudah pun menjadi lebih baik daripada manusia yang lain. Bahaya. Sebab tu penyakit wujud bangga diri ni pernah ketika mana pada zaman Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita kata, mungkin saya pernah cerita kisah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kata, ketika mana dia bila mempelajari segala ilmu-ilmu, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, segala ilmu dia telah menguasai. Semua ilmu dia menguasai. Tapi sehingga mereka yang berada di sekeliling-kelilingnya itu memuji dia, mengangkat dia, menyanjung dan sebagainya. Tapi dengan perkara tersebut menjadi merisaukan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Menjadi kerisauan. Bukan dia bangga. Kalau kita lain. Kita rasa bangga dan sebagainya. Menjadi kerisauan, takut-takut akan hadir rasa ujub. Ini kebimbangan para alim ulama. Bila diangkat. Sehingga dia berasa tidak tenang dengan apa yang ada pada diri dia. Takut-takut menjauhkan dia dengan Tuhan. Akhirnya dia cuba untuk mempelajari yang nama dia ilmu tasawuf. Ilmu akhlak. Ilmu ubat hati. Ilmu berarti. Sebab tu ilmu tasawuf ni jangan sampai kita tidak mempelajari dan mengamal. Walaupun secara asas, maka berilah masa untuk kita mempelajari ilmu tasawuf supaya ia dah mampu untuk mengubat hati kita. Jadi Al-Imam Ghazali pun pergi. Cari dia, jumpa abangnya. Abang dia ulama tasawuf. Dan tanya, siapa guru? Guru kamu, wahai abang, dalam perkara-perkara yang mengubat hati ini, bab akhlak, bab tasawuf. Akhirnya sekian-sekian abang kata di hujung satu tempat ini di kawasan Iraq, di sekian tempat ini ada seorang ulama dan di sana dia bekerja sebagai tukang potong daging ataupun orang yang menjual daging. Orang yang menjual daging. Akhirnya Imam Ghazali pun pergi. Bila dia pergi sana, kan dia tengok, nampak, inilah kedai ataupun lelaki yang dikatakan oleh abangnya. Ni dalam hati ni, seronok ataupun semangat untuk mempelajari yang nama dia ilmu tasawuf. Jadi dia pergi kepada lelaki tadi. Lelaki kepada tadi. Ni semua orang kenal. Siapa yang tak kenal Imam Ghazali, semua kenal. Jadi bila pergi saja, dia jumpa dengan tukang daging tersebut. Dia sedang potong-potong daging, tanya, wahai tuan, boleh tak kita berjumpa sekejap? Saya ingin menjadi anak murid tuan. Nak mempelajari. Jadi kata guru ni, kamu kan dah hebat Imam Ghazali. Kamu kan Imam Ghazali.
Apa lagi? Saya ni tak ada ilmu. Apa lagi yang kamu nak belajar kan? Semua dah ada dalam dada kamu. Semua dah ada dalam diri kamu. Dia kata dia ingin mempelajari nak menjadi anak murid. Kata tukang daging ataupun orang yang menjual daging tersebut, kata macam inilah. Nanti saya habis kerja, kamu duduk dulu tunggu. Nanti habis kerja saya, kita jumpa, kita bincang. Kan? Kita bincang. Ya, dia pun teruskan kerja dia menjual daging, potong-potong daging. Dah habis kedai nak tutup, dia kata dengan Imam Ghazali, macam inilah. Sekarang ni dah petang. Jumpa esok lah, jumpa esok. Nampak? Jumpa esok. Al-Imam Ghazali nampak daripada tengah hari tunggu sampai habis kerja. Tunggu, rupanya suruh datang esok. Kalau kita agak-agak macam mana? Tuan Haji Saleh, kan? Panas je dengan ini. Kan? Akhirnya esok. Imam Ghazali tak apa, dia kata, baik, kita jumpa esok. Jumpa esok datang. Ni orang dah hebat ni. Kan? Orang dah hebat. Datang. Bila datang balik, jumpa tengah bekerja sebagai potong daging, jual daging. Bila jual, kata jumpa lagi nak mempelajari, nak jadi anak murid, nak datang menuntut. Dia kata, jadi tuan guru ni pun kata, tak apalah, awak tunggu kejap, nanti dah habis kerja kita jumpa. Habis kerja kita jumpa. Imam Ghazali pun tunggu lagi. Bila tunggu saja, dah habis saja waktu kerja, dah habis saja kedai tutup, dia pergi pada Imam Ghazali, baik, jom kita duduk. Jom kita duduk. Duduk kat mana? Duduk kat kedai tu. Kan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT. Kalau kedai daging kita tengok, kan macam mana lantai dia agak-agak. Kan? Basah, mungkin ada darah dan sebagainya. Jadi Imam Ghazali ni dia datang dengan pakaian jubah, pakaian putih, pakaian serban dan sebagainya. Kan? Jadi dia kata, ada penyapu tak Imam Ghazali? Ada penyapu ke, kain lap ke dan sebagainya. Jadi tuan guru kata, nak buat apa? Tak, ini kotor ni lantai ni. Lantai ni kotor, nanti nak bersihkan sikit kita boleh duduk. Kata tuan guru ni, kata, serban tu kan ada. Sarung, ridak, syal tu kan ada. Lap lah pakai tu, apa guna kain serban besar-besar. Dia kata. Kata kalau kita, ya Allah, ini sayangnya serban ni beli kat Mekah ni. Kan? Ni beli, orang bagi ni, sayang takkan nak buat lap lantai. Tapi Imam Ghazali tidak begitu. Kan? Dia buka serban dia, dia buka jubah dia lap di situ, jadikan tempat duduk. Kemudian bincang, nak belajar apa? Dia kata nak belajar, nak menuntut di bawah tuan guru, nak belajar lah kan, nak jadi anak murid. Dia kata, kamu kan dah hebat, dia kata. Tapi dia betul nak belajar Imam Ghazali ni. Jadi kata guru ni, tak apalah, datang esok. Datang esok lagi. Cuma esok datang esok, nanti bawa satu bakul, dalam bakul tu isi buah apple banyak-banyak. Buah apple banyak isi. Imam Ghazali kata, ini mungkin untuk makan kot, untuk upah lah kot. Kan, untuk upah. Esok bawa bakul dengan apple. Jadi esok dah datang. Imam Ghazali datang dengan membawa bakul dan juga membawa buah apple yang ada dalam bakul penuh. Bila dah sampai ke tuan guru, apa tuan guru tu kata esoknya, kan di hujung pasar tu ramai orang lalu lalang, kan? Jadi kamu duduk di situ. Kamu pegang bakul tu, kan? Letak bakul tu yang ada apple tu, kamu panggil orang. Panggil macam mana? Kata guru ni, kamu panggil siapa yang nak apple free ni. Kan, buah apple secara percuma, tonjol kepala saya. Siapa tonjol, saya bagi satu apple. Siapa tonjol 2 kali, saya bagi 2 apple. Siapa tonjol sekuat-kuatnya, saya bagi 3 apple. Bayangkan, itu yang disuruh oleh gurunya. Akhirnya Imam Ghazali pun ingat ni untuk makan. Rupanya untuk tugasan tersebut. Dia duduk, dia panggil, wahai orang-orang di pasar, siapa yang nak apple, tunjuk kepada saya. Jadi budak-budak ni daripada jauh yang suka ni, budak-budak sukalah kan, makan-makan free. Akhirnya mereka datang, tunjuk kepada Imam Ghazali, dapat satu apple, tunjuk. Akhirnya sampai habis satu bakul apple.
Dah habis jumpa tuan guru apple dah habis, kepala pun dah kena tonjol, kan? Tapi Imam Ghazali tak pernah. Dia tidak marah, dia tidak merungut dan sebagainya. Kata tuan guru, esok datang. Esok datang lagi. Datang lagi esok. Esok datang. Datang buat apa? Bila datang saja tuan guru tu bagi apa? Bagi penyapu, bagi penyodok. Baik, sekarang ni jalan ni penuh dengan abuk, penuh dengan sampah. Dari hujung sana sampai ke hujung sini, awak bersihkan jalan ni. Jadi Imam Ghazali pun daripada hujung dia sapu. Dan Imam Ghazali ketika dia sapu tersebut, dia mendengar orang mengata tentang dia. Dia mengata, anak-anak murid dia pun ada. Ini Imam Ghazali ni hebat ni. Kan? Hebat, ilmu banyak. Kenapa buat kerja-kerja macam ni? Sian ni, hebat-hebat lah. Dah jadi gila rupanya. Nampak? Datang cemuhan, datang kata-kata yang tidak baik kena kepada Imam Ghazali. Tetapi Imam Ghazali sedar. Kan? Imam Ghazali sedar. Akhirnya dia berjumpa dengan tuan guru dia duduk. Kan? Akhirnya dia kata dengan tuan guru, wahai tuan, alhamdulillah saya telah pun mendapat ilmu tersebut. Kan? Alhamdulillah. Maknanya apa? Maknanya dengan perkara tersebut dia dapat satu perkara yang sangat hebat untuk diri dia, iaitu yang namanya iaitu perkara merendahkan diri di hadapan Allah dan juga makhluk. Maknanya dia tidak merasa bangga, tidak merasa takabur, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa ujub dalam diri sendiri, sehingga menyebabkan kadang-kadang penyakit ini boleh kita memandang rendah kepada manusia yang lain dengan apa yang Allah telah berikan kepada diri kita. Dengan sebab itu, bila saja adanya tasawuf dalam diri Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka sebab itu kita tengok Al-Imam Ghazali jalan ilmu dia itu banyak ke arah ilmu tasawuf. Di situlah dia mengarang kitab-kitab tasawuf dan sebagainya, dan dia mengatakan ilmu tasawuf ini bila aku terjun umpama lautan, bila aku terjun maka dia tidak akan ada penghujung. Sebab tu dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bahaya. Kalau kita dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan para ilmuwan, insya-Allah jauh diri kita daripada bahaya yang nama dia ujub, bangga kepada diri. Insya-Allah ini 6 perkara yang perlu kita takut, yang perlu kita bimbang, yang perlu kita jauhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hati kita dan menjadikan kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi setakat itu saja untuk kita pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan sambung ataupun kita akan bertemu lagi pada pertemuan ataupun pada hari Khamis yang depan, insya-Allah, dalam program pembudayaan Al-Quran, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Apa yang itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan silap itu daripada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf kerana kata terkasar bahasa. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha' wa 'amali la turfa' wa du'a'i la yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Ustaz. Mudah-mudahan diberkati Allah. Terima kasih Tuan Haji. Jumpa lagi. Jumpa lagi minggu depan.